हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल चाइल्ड एडुकिया। तो देखो आज के आमी क्लास 4 बाटारफ्लाई पढ़ाबो। तो सेखान थेके आमी आज के लेसन 3 आमादेर पढ़ानो चलछिलो, सेटा होच्छे टेस्ट अफ बेंगल। तो देखो सेखान थेके आमी एक्टिविटी 4 पर्यन्त तोमादेरके करिয়েছিলাম। तो आज के तारपरे जे स्टोरिटा रयेछे सेटा पढ़ाबो एबं तार बांगला माने बोले देबो एबं एक्टिविटी 7B पर्यन्त पढ़ाबो। तो आमार चैनेले जारा नतुन आछो बंधुरा तारा अवश्यई चैनेलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल आइकने प्रेस करबे और भिडियो यदि भालो लागे ताहले अवश्यई भिडियोटिते एकटी लाइक कमेंट एबं शेयर करे देबे। तो चलो शुरू करी। इट वाज 9:30 AM। এটা ছিল সকাল 9:30। दे सैट इन द ओपेन कोर्टयार्ड इन द प्लेजेंट मर्निंग सानशाइन। तारा एक रौद्रोज्जल दिने कि करेछिल एक खोला उठोने सबाई मिले बसेछिलो। ग्रैंडमा हैड प्रिपेयार्ड हट लुचिस एंड पटेटो कारि फर देम। ग्रैंडमा तादेर जोन्नो गरम गरम लुचि एबं आलुर तरकारी तैरी करेछिलेन। गोगल वाज हांग्री। गोगल खूब क्षुधार्त छिलो। ही फाउंड द फूड भेरी टेस्टी। से खूब तृप्ति सहकारे से खाबारटा खेयेछिलो। ही वाज लिकिंग हिज फिंगार। से तार आंगुल चाटछिलो। आफ्टर ब्रेकफास्ट द चिल्ड्रेन प्लेड इन द कोर्टयार्ड। ब्रेकफास्ट करे बाच्चारा कि करछिलो उठोने खेलछिलो। टाइम पास्ट कुइकली। समय खूब ताड़ाताड़ी चले जाच्छिलो। इट वाज सुन 12 इन द आफ्टारनुन। एटा छिलो दुपुर 12टा। ग्रैंडमा वाज कुकिंग लांच। ग्रैंडमा कि करछिलो दुपुरेर खाबार रान्ना करछिलेन। गौरी टोल्ड हार दैट गोगल डिड नट लाइक बेंगली फूड। गौरी तखन तार ठाम्मा अर्थात ग्रैंडमाके कि बोलेन जे गोगल बांगाली खाबार पछंद करे ना। ग्रैंडमा स्माइल्ड। ग्रैंडमा हासलेन। ही टुक अल अफ देम इनटू द किचेन। तिनी कि करलेन तादेर सबाइके रान्नाघरे निये गेलेन। गोगल कुड सी नाउ द एक्चुअल प्रसेस अफ बेंगली कुकिंग। गोगल सेखाने गिये देखलो एक्चुअली बांगाली रान्ना करार पद्धतिटा से कि करलो देखेछिलो। ही फेल्ट ए निउ इंटारेस्ट इन बेंगली फूड। से कि करेछिलो सेई बांगाली खाबारेर प्रति तार एकटा माने इंटारेस्ट हयेछिलो अर्थात आग्रह हयेछिलो। ही एट ए हार्टी लांच अफ राइस एंड रोहुकारी। से खूब तृप्ति सहकारे कि करेछिलो माने भात एबं रुई माछेर कारी खेयेछिलो। ठीक आछे। से तखन कि करलो जे बांगाली खाबारटा किभाबे रान्ना करा हच्छे एगुलो से देखलो एबं तार हलो कि भालो माने बांगाली खाबारेर प्रति तार एकटा भालोबासा जन्मालो। देन देयर वेर रसगोल्लास एंड सुइट कार्ड। तारपरे छिलो कि रसगोल्ला एबं मिष्टि दई। इन द इवनिंग द चिल्ड्रेन सैट अराउंड ग्रैंडमा एंड हियार्ड स्टोरिज। सन्ध्ये बेलाय तारा से तार ठाकुमार चारिधारे गोल करे माने चारधारे ठाम्माके निये बसलेन एबं गल्प शुनछिलो। गोगल एनजयड इटिंग पेঁয়াজিস अनियन पकोड़ास ए फेभारिट बेंगली स्नैक्स। একটা বাঙালিদের খুব প্রিয় পেঁয়াজি সেটা পেঁয়াজের পকোড়া সেটা গোগল খাচ্ছিল এবং খুব আনন্দ উপভোগ করছিল। দ্য ফ্যামিলি রিটার্ন টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং। পরিবারটা কী করেছিল সন্ধেবেলায় কলকাতায় আবার ফিরে এসেছিল। ইট হ্যাড বিন অ্যান আনফরগেটেবল ডে ফর গোগল। এটা ছিল গোগলের মানে গোগলের কাছে একটা মানে অবিস্মরণীয় একটা দিন থাকলো যেটা কোনো দিন ভোলা যাবে না। হি হ্যাজ রিয়েলাইজড ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাবাউট বেঙ্গলি ফুড। গোগল রিয়েলাইজ করেছিল বাঙালি খাবারের গুরুত্বটা। দ্য টেস্ট অফ বেঙ্গল ইজ ক্লোজলি রিলেটেড উইথ লাভ অ্যান্ড কেয়ার। বাঙালি খাবারের স্বাদ কী ছিল ভালোবাসা আর কি বলবো যত্নের সঙ্গে মানে সম্পর্কিত ছিল। অর্থাৎ বাঙালি খাবারের সাথে একটা ভালোবাসা আর যত্নের স্বাদ কিন্তু পাওয়া যায়। গোগল কী করেছিল এটা রিয়েলাইজ করেছিল। এবার দেখো এখানে ওয়ার্ডটা আছে কোর্টয়ার্ড অ্যান্ড ওপেন স্পেস ইন ফ্রন্ট অফ এ হাউস অর্থাৎ খোলা উঠোন। হার্টি মানে ফুল ফিলিং স্ন্যাক লাইট ফুড ইউজুয়ালি ইজ ইটেন ইন বিটুইন মেন মিলস। আনফরগেটেবল মেমোরেবল মানে স্মরণীয় দিন। হয়ে গেল গল্পটা আমরা পড়লাম এবং বাংলা মানে জেনে নিলাম। এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি 5-এ কী আছে। ম্যাচ কলাম এ উইথ কলাম বি। এদিকে আছে এ কলাম এদিকে আছে বি কলাম। নাম্বার 1 আছে গ্র্যান্ডমা গোগল দ্য চিলড্রেন দ্য ফ্যামিলি। আর এদিকে আছে দেখো ফাউন্ড দ্য ফুড ভেরি টেস্টি রিটার্ন টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং হ্যাড প্রিপেয়ার্ড হট লুচিস অ্যান্ড পটাটো কারি হার্ড স্টোরিজ টোল্ড বাই গ্র্যান্ডমা। তাহলে গ্র্যান্ডমা কী করেছিলেন হ্যাড প্রিপেয়ার্ড হট লুচিস অ্যান্ড পটাটো কারি হলো। তারপরে গোগল ফাউন্ড দ্য ফুড ভেরি টেস্টি। দ্য চিলড্রেন হিয়ার্ড স্টোরিজ টোল্ড বাই গ্র্যান্ডমা। দ্য ফ্যামিলি রিটার্ন টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং। তাহলে এইভাবে অ্যাক্টিভিটি 5 আমরা করে নিলাম। নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি 6-এ কী আছে। অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স। প্রশ্নগুলির উত্তর করো। নাম্বার এ হোয়াট ডিড দ্য চিলড্রেন ডু আফটার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট। বাচ্চারা ব্রেকফাস্ট করার পর কী করেছিল। হোয়াট ডিড গোগল হ্যাভ ফর লাঞ্চ। গোগল মানে দুপুরের লাঞ্চ কী খাবার খেয়েছিল। হাউ ডিড দ্য চিলড্রেন এনজয় দ্য ইভিনিং। তারা সন্ধ্যেটা কীভাবে আনন্দ করেছিল। আর
হোয়াই ওয়াজ দ্য ডে আনফরগেটেবল ফর গুগল, গুগলের কাছে সেই দিনটি কি স্মরণীয় হয়েছিল কেন? তাহলে প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো এবার তোমরা দেখে নাও। নাম্বার এ, দ্য চিলড্রেন প্লেড ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড আফটার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট। নাম্বার বি, গোগল হ্যাড রাইস অ্যান্ড রোহু কারি। Number C, the children sat around grandma. She told them stories and they enjoyed eating piyazis. Number D, on that day, Gogol realized the taste of Bengali food is closely related with love and care. তাহলে এই গেল আমাদের অ্যাক্টিভিটি 6 এর কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার। নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি 7 এ, সার্কেল দ্য প্রপার নাউন্স ইন দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ। প্রপার নাউনগুলোকে সার্কেল করতে বলছি প্যাসেজটা থেকে। তাহলে প্রপার নাউন কোনগুলো আমরা এর আগেও পড়েছি, যে কোনো কিছুর নাম, নির্দিষ্ট কোনো জিনিসের নাম বোঝালে সেগুলোকে বলা হয় কি প্রপার নাউন। তো দেখো, ইন্ডিয়া ইজ আওয়ার মাদারল্যান্ড, উই হ্যাভ দ্য হিমালয়াস ইন দ্য নর্থ, দ্য ইন্ডিয়ান ওশান ইন দ্য সাউথ, the Bay of Bengal lies in the east and the Arabian Sea in the west. New Delhi is the capital of our country. তাহলে এই প্যাসেজটা থেকে আমরা কি করব, প্রপার নাউনে সার্কেল করব। তাহলে দেখো ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া হচ্ছে কি প্রপার নাউন, একটা দেশ, একটা নির্দিষ্ট দেশের নাম বোঝাচ্ছে। তারপরে দেখো এখানে হিমালয়াস, হিমালয় হচ্ছে পর্বত, একটা নির্দিষ্ট পাহাড়ের নাম বোঝাচ্ছে, এটা হচ্ছে কি প্রপার নাউন। তারপরে নেক্সট দেখো ইন্ডিয়ান ওশান, অর্থাৎ এখানে ইন্ডিয়ান দাগ দিলাম, এখানে ওশান, ভারত মহাসাগর, ঠিক আছে, ভারত মহাসাগর হচ্ছে কি প্রপার নাউন। তারপরে দেখো দ্য বে অফ বেঙ্গল, বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর, তাহলে এটা হচ্ছে কি প্রপার নাউন। তারপরে দেখো আরবিয়ান সি অর্থাৎ আরব সাগর, নিউ দিল্লি অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে কি আমাদের প্রপার নাউন। আশা করছি বুঝতে পেরেছো যে প্রপার নাউন তাহলে কোনগুলো। নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি 7 এর বি, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রোনাউন্স। এবার প্রোনাউন দিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলছে। তাহলে প্রোনাউন কোনগুলো, আমরা জানি নাউনের পরিবর্তে যেগুলো বসে সেগুলো হচ্ছে কি প্রোনাউন। তো দেখো রবি ইজ এ গুড বয়, রবি হলো খুব ভালো ছেলে, ড্যাশ স্টাডিজ ইন ক্লাস 4, তাহলে সে কি করে ক্লাস 4-এ পড়ে। তাহলে সে বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে, হি হচ্ছে রবিকে বোঝাচ্ছে, তাহলে নাউন হচ্ছে রবি, রবির পরিবর্তে যেটা বসলো সেটা হচ্ছে কি হি, অর্থাৎ হি হলো প্রোনাউন। পিপল ওয়ার হ্যাপি, তাহলে ড্যাশ ওয়ার শাউটিং ইন জয়, তাহলে পিপল সম্পর্কে বোঝাচ্ছে, তাহলে কি হবে দে ওয়ার শাউটিং ইন জয়। সালমা ইজ এ ইয়ং গার্ল, ড্যাশ ড্রস ভেরি ওয়েল, তাহলে এখানে হবে কি সালমাকে মেয়েকে বোঝাচ্ছে, তাহলে মেয়ের ক্ষেত্রে হলে, মহিলাদের ক্ষেত্রে হলে প্রোনাউন কি হয় শি। আর এখানে দেখো রবি ছিল ছেলে, ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় কি হি। আই রিড এ বুক ইয়েস্টারডে, আই লাইকড ভেরি মাচ, তাহলে আই লাইক এই বুকটাকে বোঝাচ্ছে, তাহলে আই লাইক ইট ভেরি মাচ, তাহলে ইট হচ্ছে কি প্রোনাউন। তাহলে বোঝা গেল যে নাউন, প্রপার নাউন কোনগুলো আর প্রোনাউন কোনগুলো, এবং এগুলি শূন্যস্থান আমরা পূরণ করলাম। তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করছি, সবাই এগুলো বাড়িতে পড়বে এবং প্র্যাকটিস করবে। তো এখানেই শেষ করছি, সবাই ভালো থেকো।